کی تلاوت سے قرآن کی آواز کو اونچا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو زندہ کرے گا، اللہ تمہیں اونچا کرے گا، بلند کرے گا۔ کر کے تو دیکھو۔ اب ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا کر ختم کر دوں گا، بہت اچھا واقعہ ہے۔ ابھی میں یوٹیوب میں سن رہا تھا، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین ہے، بہت اونچی ہستی ہے، عالمی ہستی ہے، ہستی مانے ویکتتو، عالمی ہستی ہے، بہت بڑی اونچی شخصیت ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے تو پڑھ کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو حضرت آج ہی سنا رہے تھے، آج ہی میں ان کا یوٹیوب سن رہا تھا ایک پروگرام کہ دیکھو آج جو مسلمانوں پر حالت آئی ہے، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو حالت آئی ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور آئے دن دیکھو کچھ نہ کچھ قرآن کے خلاف، کچھ نہ کچھ نبی کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور غلط سلط استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، بے عزت کی جا رہی ہے، کبھی قرآن کو لے کر تماشا بنایا جا رہا ہے، کبھی نبی کی ذات کو لے کر مذاق بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ کنٹینیو ہر 2 مہینہ 1 مہینہ کے اندر کوئی نہ کوئی بات ایسے سننے میں ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہمارے اوپر جو یہ حالات آ رہے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ہمارے بدعمالی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہ حالات پیدا کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر یونیٹی پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو، آپس میں اتحاد پیدا ہو، آپس میں فکر پیدا ہو، دین کو سیکھنے کا، دین کو جاننے کا، اور آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ فکر پیدا کرنے کے لیے جو غفلت ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی، اس غفلت کو دور کر کے فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو حالت آئی ہے، اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ حالت جو ہے دوسری ہمارے مسلمان قوموں پر، کمیونٹی پر حالت آئی ہے، اور ان حالات کا ان لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، سامنا کیا ہے۔ یہ تو ہم ابھی بہت اچھے حالت پر ہیں، اور ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھو گے تو وہ بہت بری حالت سے گزرے ہیں، اور ان کے اوپر جو سختیاں پیدا ہوئی ہیں، جو مذہبی پابندیاں آئی ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل بیان ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر حال کا ابھی 50 سال پہلے کا واقعہ سنا رہے تھے کہ پورے ورلڈ کا جو سب سے پاورفل طاقت تھی وہ سوویت یونین، جس کو ہم راسیا کی طاقت بولتے ہیں، جو یہ راسیا جو یعنی ملک تھا، آج جیسے امریکہ دادا گیری کر رہا ہے پوری دنیا پر، چائنا پوری دنیا پر دادا گیری کر رہا ہے، تو اسی طرح سے اس 50 سال پہلے کی بات ہے کہ سوویت یونین جو ہے یہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل طاقت تھی، اور پوری دنیا پر ان کا اثر و رسوخ تھا، پوری دنیا پر ان کی یعنی دسترسی تھی، ان کی پوری دنیا پر پکڑ تھی، جس ملک کو جیسا چاہتے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو استعمال کرتے۔ سوویت یونین جن ملکوں کو لے کر، جن صوبوں کو لے کر، جن علاقوں کو لے کر سوویت یونین بنا تھا، ان میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو بہت سارا ملک جو تھا وہ مسلمانوں کا مرکز تھا، وہ مسلمانوں کا بہت یعنی گڑھ تھا، وہ مسلمانوں کے وہاں ایک سے ایک یعنی مراکز، مرکز تھے، دینی ادارے تھے، اور اس طرح سے اشاعت دین کے بہت وہاں کارنامے تھے، بڑی بڑی ہستیاں وہاں پیدا ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، جو حدیث کے بہت بڑے سب سے بڑی ہستی اور سب سے اونچے پیمانے کی جو حدیث یہ مسلم اور بخاری ہے، یہ بخاری
जो के मुसन्निफ बुखारी शरीफ के जो लिखने वाले और मुस्लिम शरीफ के हदीसों को जमा करने वाले इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, ये सब उसी सोवियत यूनियन के इलाके के लोगों में से थे। लेकिन ये तो पहले 1000 यानी 1200-1400 साल पहले की बात है, यानी ताबीन तब ताबीन के दौर में ये लोग पैदा हुए थे। बहरहाल सब उसी इलाके के थे और मुसलसल वहां से दीन की खिदमत चली आ रही थी। इसके बावजूद मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सोवियत यूनियन का कब्जा हुआ और वो कम्युनिस्ट की हुकूमत थी, वो इस्लाम दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। जो आज हमारे नजरों के सामने जो नुमाया हो रहे हैं, ये जितने बड़े दुश्मन नहीं है, उससे कहीं और ज्यादा वो दुश्मन थे। वो कम्युनिस्ट हुकूमत ने यानी सोवियत यूनियन ने जब इन सारे मुस्लिम मुल्कों पर कब्जा जमाया, कब्जा किया, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सारी मस्जिदों पर ताले लगवा दिए। कुरान पढ़ना भी जुर्म था। अगर कोई कुरान पढ़ता उसको 20 साल का जेल हो जाता था। कुरान को जला दिया गया था, कुरान को नापैद मिटा दिया गया था कि कुरान ना रहे, कोई पढ़ ना पाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमानों का कोई नाम निशाना नहीं था, यानी निशाना रखना नहीं वो चाहते थे। और इस तरह से दाढ़ी रखना ममनू, खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। मस्जिदों में ताले लगवाकर उन मस्जिदों में घोड़े और गधों को लाकर बांधा करते थे, उनको घुड़साल यानी अस्तबल बना दिया गया था। और इसी तरह से मदरसों को यानी शराब का अड्डा खाना बना दिया गया था। कुछ मदरसों को उन लोगों ने अपना स्कूल बना लिया था, कॉलेज बना लिया था, अपने कामों में लगवा लिए थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह से इतना जबर तशद्दुद हो रहा था, ऐसा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर वहां क्या हुआ, हजरत ने जो वाकया सुनाया वो दिल हिला देने वाला वाकया। कह रहे कि जब 1990 के बाद यानी 99 के बाद जब वहां की हालत थोड़ी सुधरी और सोवियत यूनियन का जो यूनिटी थी और कम्युनिस्ट हुकूमत थोड़ी उसके अंदर जब यानी यह तफरीका पैदा हो गया और तोड़ फोड़ पैदा हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया, कमजोर हो गई और मुसलमानों को थोड़ी आजादी मिलने लगी, तो उस दौर में एक 92 का वाकया सुना रहे थे, 92 का, कि एक जमात सोवियत यूनियन के इलाके से हो, बुखारा से हो या समरकंद से हो या कहीं से भी हो, एक जमात आई थी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। और उस जमात की तर्जमानी के लिए हजरत जी जो निजामुद्दीन मरकज में थे, उन्होंने हजरत मौलाना ये खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी इनको बुलाया और इनसे कहा कि आप अपने वालिद साहब, इनके वालिद साहब भी बहुत ऊंचे पैमाने के बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग थे, उनसे इजाजत लेकर आने के लिए यानी हुक्म यानी कहा। तो कह रहे कि हम 2-3 दिन के अंदर ही निजामुद्दीन मरकज पहुंच गए। पहुंचने के बाद उस जमात से हमने मुलाकात की और उस जमात में वहां का एक मुफ्ती आजम, बहुत बड़ा मुफ्ती साहब भी थे और तालिब इल्म कम उम्र के भी 2-3 थे और कुछ 5-7 आदमी ऐसे ही पब्लिक थे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। और मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि हम यहाँ जमात का काम भी सीखने के लिए आए हैं और उसी के साथ साथ जो हिंदुस्तान में दीन की हिफाजत के लिए, दीन को बचाने के लिए जो ये दीनी मदारिस चल रहे हैं और ये पब्लिक के पैसों से, सरकारी कोई इमदाद नहीं है, सरकारी इमदाद के बगैर पब्लिक के पैसों से ये जो मदरसे चलाते हैं, ये किस तरह से मदरसा चलाते हैं, वो हमें इन मदरसे वालों के साथ मिलकर समझना है ताकि हम भी अपने इलाकों में जाकर ऐसे मदरसे चलाएं। सरकारी मदद लिए बगैर हम भी मदरसे चलाएं। चुनांचे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी कहते हैं कि पहला दिन हमें 10 दिन का मौका दिया गया था कि 10 दिन में हिंदुस्तान के बड़े मदरसों में ले जाया जाए इनको और मदरसे के जिम्मेदारों से मुलाकात कराया जाए। कह रहे कि पहला दिन हम दिल्ली शहर ही में थे और तालीम का हल्का बैठा था। फिर उसमें वो जो 2 शागिर्द वहां आए थे उनके साथ,
وہ مفتی صاحب نے کہا قرآن تلاوت کرنے کے لیے، تو وہ جو شاگرد دونوں آئے تھے ان میں سے ایک نے قرآن تلاوت کی۔ حضرت خلیل الرحمن سجاد نعمانی عالمی ہستی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایسا قرآن تلاوت ایسی کم عمر کے بچے سے کبھی میں نے اتنا بہترین قرآن کبھی نہیں سنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میری روح وجد میں آ گئی تھی، میرے اندر ایک اسپرٹ اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس کا قرآن سن کر۔ اب میں پریشان ہو گیا، کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ یہ وہاں جبکہ قرآن پر بینڈ لگوا دیا گیا ہے، جبکہ قرآن پر پابندی ہے، جبکہ قرآن وہاں مٹا دیا گیا ہے، جبکہ وہاں مسجدیں نہیں ہے، کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو یہ بچے قرآن اتنا بہترین کہاں سے سیکھے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر حضرت خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے اس بڑے مفتی صاحب سے وہاں کے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو قرآن کہاں سے مل گیا ہے۔ تو حضرت وہاں کی کارگزاری سنو، درگا پور کے نوجوانوں، وہاں کی سوویت یونین کے جو وہاں مسلم ممالک تھے ان لوگوں نے ایمان کی اور کلمہ کی اور قرآن کی حفاظت جو کی ہے کس طرح سے کی ہے وہ کارگزاری آج سن کر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی جرم تھا، کسی کے ہاتھ میں اگر قرآن وہ یعنی حکومت کے لوگ دیکھ لیتے تو ان کو 20 سال کے لیے قید کر دیا جاتا تھا، اتنی سختی تھی قرآن پر۔ کہتے ہیں کہ پھر قرآن کیسے سکھایا گیا، قرآن کی کیسے حفاظت کی گئی؟ تو وہ بڑے مفتی صاحب وہاں کے انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر ان ظالموں کی یہ ناپاک کوشش اس طرح سے چلتی رہی تو ہمارے اس علاقے میں آنے والی نسل تو بے دین اور بددین ہو جائے گی، اور دین کیا کلمہ کیا سب کچھ ان کا مٹ جائے گا، سب کچھ یہ کھو بیٹھیں گے، ایمان بھی نہیں رہے گا، یہ بے دین بن جائیں گے۔ لہذا ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ان لوگوں نے کیا ترتیب کی؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دم سویرے، سنو یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ بالکل سویرے ابھی اندھیرا رہتا تھا، ہم کیا کرتے تھے، ایک لاش، کوئی لاش نہیں ہے، کوئی میت وغیرہ نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا آرٹیفیشل مصنوعی لاش بنا کر جنازہ کندھے میں لے کر ہم 10-12 آدمی قبرستان کی طرف چلے جاتے تھے۔ پھر وہاں ہم لوگ بڑی بڑی قبر کھود کر رکھتے تھے۔ پھر یہ جو 10-12 آدمی جاتے تھے اس میں 2 استاد ہوتا تھا اور 5-7 طالب علم ہوتے تھے۔ پھر ایک آدمی کو اوپر پہرہ دار چھوڑ کر باقی ایک استاد 4-5 بچے کو لے کر ایک قبر میں اتر جاتے تھے، قبر میں اتر جاتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ موم بتی جلا کے وہ استاد اس قبر کے اندر ان بچوں کو قرآن سکھاتے تھے، اور جو اوپر پہرہ دار ہے اگر حکومت کا کوئی آدمی کوئی افسر آ رہا ہے دور سے نظر آتا تو ان کو کہتے کہ تم لوگ قبر سے اٹھ جاؤ، اور جلدی جلدی اٹھ جاتے اور جھوٹ موٹ کا قبر میں تختہ وغیرہ بچھا کر اب اس میں مٹی اٹی ڈالتے کہ صحیح میں کوئی مر گیا ہے اور ہم خبر دینے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے قرآن کو زندہ کیا ہے۔ سلام ہے ان بزرگوں کو، ان اللہ والوں کو جنہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں قرآن کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابھی وہ حالت تو ہمارے اوپر نہیں آئی ہے، اس لیے ضرورت ہے جب قرآن کو زندہ کیا گیا، ان لوگوں کی اس طرح سے محنتیں چالو ہوئی تو اللہ نے ان کی طرف ان پر نظر کرم کیا، ان کے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف کیا، اور وہ غفلت جو پیدا ہو گئی تھی اس غفلت کو دور کیا ان لوگوں نے، تو اللہ کی
रहमत मुतवज्जे हुई और ये सोवियत यूनियन जैसे इतनी बड़ी ताकत कभी सोचा नहीं गया था कि इतनी बड़ी ताकत इस तरह से चूर चूर हो जाएगी और इस तरह से थोड़े दिन के अंदर ये ताकत मलिया मेट हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े होकर रह जाएगी। कोई नहीं, आज के अमेरिका की जो ताकत है, आज के चाइना की जो ताकत है, उससे ज्यादा वो पावरफुल ताकत थी। सोचा नहीं गया था कि चंद सालों के बाद ये ताकत सब चूर चूर होकर रह जाएगी, पारा पारा होकर रह जाएगा। लेकिन हुआ, अल्लाह ने अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई और ये अल्लाह को ऐसा कराना था। फिर अल्लाह ने वहां इस्लाम को जिंदा किया, कुरान को जिंदा किया, फिर उन मुसलमान मुल्कों में मुसलमानों को अल्लाह ने फिर हावी किया, फिर कब्जा दिलाया। आज मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर वो सही सालिम उन मस्जिदों के ताले खुलवाए और उन मस्जिदों को, उन मदरसों को, दीनी इदारों को आबाद कर रहे हैं। मुसलमानों, आज तुम अच्छी हालत में रहने के बावजूद कुरान की खिदमत नहीं करना चाहते हो। यही तो बात है, कुरान की खिदमत करो, कुरान सीखो, सिखाओ और आपस में मोहब्बत पैदा करो, यूनिटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो, हमदर्दी पैदा करो। मारो गोली कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है, मारो गोली कौन क्या पार्टी करता है, मारो गोली मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कौन किस फिरका से ताल्लुक रखता है। हम इतना जानते हैं कि हम कलमा वाले, ईमान वाले मुसलमान भाई हैं, हम सब एक है। ये मोहब्बत पैदा करो, इंशाअल्लाह कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जरूर मेरी बातें आपको, आप लोगों को समझ में आई होगी। लिहाजा मैंने बहुत लंबी बात कर ली है। मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी गुस्ताखी और ऐसी जुर्रत नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने कर ली है। मैं उनसे भी माफी की दरखास्त करूंगा कि मेरी जुर्रत को माफ कर दे। थोड़ा जज्बा में आकर, वजद में आकर आप लोग ऐसा इस तरह से टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे कि अच्छा ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल जो भी आए हैं, जितनी भी आए हैं, वही गनीमत है हमारे लिए। मैं प्रोग्राम को आखिर किए बगैर हमारे बुजुर्ग को मैं दावत दूंगा कि तशरीफ लाएंगे और अपने नासिहाना कलाम से हमें मुस्तफीद फरमाएंगे। फिर उसके बाद अपनी वो कीमती सरमाया दुआ से हमें नवाजेंगे ताकि हमारी भी इस्लाह हो जाए, हम भी रास्ते पर आ जाएं और हमारी आने वाली नस्ल भी रास्ते पर आ जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शायद हमारे मेहमान और उनके साथ और भी उनके अहबाब आए हैं, बहुत सारे मेहमान 5-7 आए हैं। वो क्या सोच रहे होंगे कि भगवानपुर वाले तो बहुत एडवांस हैं और ये हाल है। असल में एक जलसा और हो रहा है इसी थोड़ा आगे, इसलिए कुछ लोग उधर भी चले गए हैं। मैं उनकी बदगुमानी को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए अर्ज कर दिया हूं कि उधर जलसा हो रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ मजमा फीका फीका सा लग रहा है, हल्का सा मालूम हो रहा है। बहरहाल हमें काम करना है, हमें काम को लेकर आगे बढ़ना है। अल्लाह से दुआ है, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, जितने हमारे ये मासूम बच्चे और बच्चियां जो मकतब से जुड़े हुए हैं, सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ। उनके माँ बाप के लिए भी दिल से दुआ करता हूँ और इस मकतब दीनियात में पढ़ाने वाले उस्तादों के लिए भी दिल से दुआ करता हूँ। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले और जिस मकसद के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह इस इलाके को, हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमा दे और जालिमों की पकड़ से अल्लाह ताला, जालिमों की गिरफ्त से अल्लाह ताला हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।